we have discussed some part of 15.11 on the last class. Today we will start from the beginning of the families of the particles. So let's start. So এখানে বলতেছে today subatomic particles are divided into two families. অর্থাৎ আমরা যে ইলেকট্রন, নিউট্রিনস, প্রোটনস, নিউট্রনস, কোয়ার্কস যেটাই বলি না কেন এই ধরনের সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেল গুলোকে আমরা ইন জেনারেল দুটো বেসিক ক্লাসিফিকেশনে ডিভাইড করি. One is leptons and the other is hadrons. Leptons, such as electrons and neutrinos, these are particles that are unaffected by the strong nuclear force, and such as protons and neutrons, যেগুলোকে আমরা বলছি hadrons, which are affected by the strong nuclear force. So strong nuclear force দ্বারা affected কি affected না এইটা দ্বারা অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করেছি দুটো ক্লাসিফিকেশন করেছি, lepton and hadrons. Clear এটা? So strong nuclear force দ্বারা affected হয় okay, leptons, right? No, hadrons. And strong nuclear force that are affected হয় কে hadron C, right? একই জিনিস রিপিট করছিলাম চেক করার জন্য. And strong nuclear force that are affected হয় না কে leptons. Example, electron and the neutrinos, electron neutrinos, anti-electron neutrinos. So these are the particles যেগুলো আমরা subatomic particles যেগুলোকে আমরা খুঁজে পেয়েছি বাকি এদেরকে আমরা leptons এই ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে রাখি because strong nuclear force দ্বারা এরা affected হয় না. এবার বলতেছে the word lepton come from Greek word that means light in mass while hadron means bulky. It is certainly true that protons and neutrons are bulky compared to the electrons, or you can say electrons are light with compared to the protons and neutrons. Okay, আচ্ছা leptons. এবার আমরা একটু lepton নিয়ে পড়াশোনা করি দেখি lepton কি বলে. Leptons are currently considered to be fundamental particles, although in principle we can never know for certain whether a principle such as the electron is truly fundamental. The possibility will always remain and a physicist will discover some deeper underlying structure. অর্থাৎ এখানে তারা যেটা বলতে চাচ্ছে যে as সবসময় এই particular part of physics throughout the history of the science and technology, particle physics এর আইডিয়াটা যেভাবে drastically change হয়েছে over the period from the idea of Democritus, এটা যেভাবে চ্যালেঞ্জ হয়েছিল ডাল্টনের অ্যাটমিক মডেল দ্বারা, ডাল্টনের অ্যাটমিক মডেলটা যেভাবে চেঞ্জ হয়েছিল with the idea of the জে থমসন প্ল্যান কোডিং মডেল, এবং জে থমসন প্ল্যান কোডিং মডেলটা যেভাবে drastically 180 degree almost change হয়েছিল with the experiment of the Rutherford scattering experiment of the alpha particle, right? So you can say almost nothing here with certainty or absolute certainty যে এইটাই হচ্ছে গিয়ে ফান্ডামেন্টাল, এটাতে আর ব্রেক করা যাবে বিকজ আমরা ব্রেক করতে করতে অনেক ব্রেকডাউন অলরেডি করে ফেলেছি. Yet there are even possibilities there might be further divisions for electrons and neutrinos as well, right? So it's not something which is very standard, or it is not to consider as standard. একটু ভেঙে বলি, ধরেন আমরা লাস্ট দিন বলতেছিলাম যে ওই যে একটা অ্যাগনস্টের সাথে আমার কথা হয়েছিল, খেয়াল আছে আপনাদের? ও আমাকে বলতেছিল যে ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটি অফ মল সামথিং পড়তো, সে আমাকে বলতেছিল যে আই এম নট আ স্টুডেন্ট অফ সায়েন্স বাট আই বিলিভ ইন সায়েন্স. আমি তাকে বলেছিলাম আই এম আ টিচার অফ সায়েন্স বাট আই ডোন্ট ট্রাস্ট. তখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে হোয়াটস দি ম্যাটার, দেন আমি তখন তাকে এটা বলেছিলাম যে science is not to measure the standard of truth and it's not something to be believed in, rather it's the technology and advancement যেখান থেকে আমরা এটার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টটা নিব, এটাকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইউজ করব. যদি এইটার মধ্যে কোনো ফল তৈরি খুঁজে পাওয়া যায় যে এটাতে একটা প্রবলেম আছে, যেমন আপনারা যারা ধরেন আগের দিনের লাইট ইউজ করেছেন ফ্লুরোসেন্ট বাল্ব, রাইট? এই ফ্লুরোসেন্ট বাল্বগুলোতে কি ছিল, এটা রেড লাইট, তাকাইলে একটু কেমন কেমন লাগতো, টালটিমাল্টি করতো, রাইট? এবং it was consuming so much energy. So to prove the efficiency of the bulb to consume less electrical energy, the scientists they have created this kind of light we are having right now, LEDs, right? So LEDs, why they are better? Because they are producing more light. And why they are better? Even the same energy the more light produced, this is not the only thing.
they are giving a white light which is close to the light of sunlight. আমরা হোয়াইট জিনিস দেখতে ভালো লাগে আমার, সানলাইট থেকে যেরকম আমরা একটা হোয়াইট লাইট পাই, এটা যদি একটু হোয়াইট হয় এটা ভালো। এট দ্য সেম টাইম এটা যদি লেস লাইট কারণ ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করে এটা আরো ভালো, রাইট? অর্থাৎ কম এনার্জি ইউজ করতেছে, বেশি আলো দিতেছে, মাচ বেটার, রাইট? অর্থাৎ লেটস সে এটার এক্সাম্পল আমরা ধরে নিতে পারি ইটস অ্যারাউন্ড 20 ওয়াটস হাইয়েস্ট, অর লেটস সে 40 ওয়াটস। এখানে যদি এই রুমের মধ্যে 6টা 100 ওয়াট বাল্ব অ্যাড করা হতো, এটা যে পরিমাণ লাইট দিত, এই 40 ওয়াটস এর চেয়ে বেশি লাইট দিচ্ছে। So you are consuming much less energy and you are giving much light, so it's better, right? And আমরা কি করব, আমরা কি বলবো যে সায়েন্স ইজ নট ট্রু, আজকে এটা সত্য কালকে এটা ভুল? নো, সায়েন্সের কাজই এটা না যে সত্য মিথ্যার বাটখারা দাঁড় করা, রাদার ইট ইজ অলওয়েজ ডেভেলপিং। সো যেটা ডেভেলপ হবে এটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো। সো ইন দ্য নেম অফ সায়েন্স ইউ ক্যানট ক্রিয়েট আ রিলিজিয়ন, সায়েন্টিজম যেটাকে শর্টলি বলা যায়। এনিওয়ে, কামিং ব্যাক টু দি পয়েন্ট, সো এখানে তারা বলতেছে যে ইলেকট্রন গুলোকে সো ফার আমরা বলতেছি দে আর ফান্ডামেন্টাল, yet we are putting the chances ahead of us that one day maybe physicists or scientists they will work and figure out that এটাকেও maybe divide করা যায়, right? Okay, hadrons. Figure 15.16, সবাই একটু দেখে নেন, say hi to 15.16. hello. It shows that the Large Hadron Collider at CERN or CERN laboratory in Geneva. So আপনাদেরকে বলেছিলাম যে একটা লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার বা এলএইচসি, এটার লেন্সটা এখানে দেয়া ছিল ক্যাপশনের ক্ষেত্রে, ইট ইজ অ্যারাউন্ড 27 কিলোমিটার। এই 27 কিলোমিটার জুড়ে আপনি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখানে এনশিওর করেছেন, and also vacuum, is because আপনি পার্টিকেল গুলো কি করেছেন অপোজিট ডিরেকশনে with very high kinetic energy collide করেছে। এই কোলাইড করার জন্যই আপনাদের স্ট্রাকচারটা ভেঙে ইভেন্চুয়ালি অনেক মাইনর স্ট্রাকচার গুলো আপনি পেয়েছেন। অর্থাৎ এই যে এক্সিস্টেন্স অফ কোয়ার্টস, এক্সিস্টেন্স অফ আপনি যে আইডিয়া অফ হ্যাড্রনস এন্ড লেপ্টনস যে আপনি যেগুলোকে বলতেছেন, এগুলো তো আপনি ক্লাসিফাই আগে করতে পারতেন। ইটস অনলি পসিবল বিকজ আপনি পার্টিকেলকে কোলাইড করে এদের স্ট্রাকচারটাকে ভাঙতে পেরেছেন, রাইট? So this is where we break the structures, and it requires this amount of length, 27 kilometers, full of vacuum inner part, and where protons can be moving inside, and the all parties with the accelerators inside, যেখানে proton গুলোকে accelerate করা হয় again and again, and proton গুলো যেন একটা particular vertical height from the horizontal surface maintain করে, অর্থাৎ এরা যেন ওয়ালের সাথেও কোলাইড না করে ইনসাইডে। এখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, একটা পার্টিকুলার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের স্ট্রেংথ অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, so does they collide exactly at the same point. Did you get my point? দুটো প্রোটনকে যদি আপনি অপোজিট থেকে নিয়ে আসেন, the chances are very minimal that they can collide head to head because of the size of the proton. So এই অ্যাকিউরেসিতে আপনাকে কাজ করতে হয়েছে যেন প্রোটনকে আপনি অ্যাকিউরেটলি শুধু প্রোটন কোলাইডটা করাতে পারেন, and it's all vacuum, it's all that long, it was that cost, of course, right? So এটা ছিল আমাদের এই পার্টিকুলার ডায়াগ্রামটা নিয়ে কিছু কথা। আফটার কিছু কথা, let's go forward. Physicists are experimenting with hadrons in the hope of finding answers to some fundamental questions about this family of the particles. Hadrons কোনগুলা? Those who are affected by the strong nuclear force. Example, proton, neutron. Good. So তাহলে proton neutron কে নিয়ে তারা কাজ করেছে to understand a little better about them. Okay, কি আছে তারা কি পেয়েছে? In 2013 they announced the discovery of the Higgs boson, a particles that was predicted 50 years earlier and which is required to explain why matter has mass. যদিও এটাকে পরবর্তীতে অন্য পার্টিকুলার এক্সপ্লানেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়েছে। Higgs boson was very famous when I was a varsity student back in 2013 exactly, এবং এই পার্টিকুলার টাইমে we did something regarding Higgs boson because they were claiming that this is the God particle. Okay, this is the God particle যে বলেন না যে the why matter has mass, actually they want to claim a little further, যেটা maybe exact science এর claim ছিল না, পরবর্তীতে এটাকে ইউজ করা হয়েছে in a wrong direction,
but we did something regarding this. Anyway, what we did, why we did, পরে আলোচনা হবে একদিন ইনশাআল্লাহ. So let's go forward. Figure 15.16, particle accelerator have become bigger and bigger, accelerating particles to higher and higher energies as scientists have sought to look further and further into the fundamental nature of the matter. Simply যদি বলি যে কেন এটা লেন্থ এত হাই, in short, maybe এটা আপনাদের এক্সামে কখনোই থাকবে না, but to understand it a little better is simply because to accelerate it faster and faster. অর্থাৎ আপনি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড দিলেন, ইলেকট্রিক ফিল্ডকে অনেক পাওয়ারফুল দিলেন, বাট আপনি এটাতে যতটুকু এনার্জি জেনারেট করতে পারবেন with maybe let's say once it was creating a voltage of pretty few 100,000, এরকম ভোল্টেজ ডিফারেন্স দিয়ে আপনি একটা ইলেকট্রনকে যে পরিমাণ এনার্জি দিতে পারবেন, এন্ড একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে আপনি যদি তাদেরকে এগেইন অ্যাক্সিলারেট করতে পারেন, দেন এই এগেইন আপনাকে এমন একটা এনার্জি দিতে পারে যেটা এই পার্টিকুলার হাই ভোল্টেজ পাওয়ার সোর্স দিতে পারে না। সো তাহলে রিপিটেডলি এটাকে অ্যাক্সিলারেট করার জন্য you need many fields once after the another, right? So they did it, and why to reach that kind of kinetic energy? Because to overcome the electrostatic repulsion of the two like charges, proton and proton, you will be in need of very high kinetic energy, where আপনি এই electrostatic repulsion কে overcome করে তাদেরকে smash করতে পারেন, head to head collide করতে পারেন, and after that you can break it completely. Okay, so that was the objective, and because of that, the requirement was that you will be generating such kind of energy. However, অনেক ইস্যু ছিল এখানে। এই লিনাক প্রডিউস করার আগ পর্যন্ত scientists had to go through many other ideas. They faced many different problems, like they initially created cyclotron, then synchrotron, and these and then লিনাক। and এগুলো কি জিনিস আপনাদেরকে বলেছিলাম A2 এর এক্সেল বইটা একটু পড়ে নিন। again, just for the understanding, better understanding, এক্সামে আসবে না, কেউ মনে করতে পারে আরে স্যার যেটা এক্সামে আসবে এটাই পড়ি না। আপনি আসছেন স্যার যেটা এক্সামে আসবে না, অন্তরের শান্তি, এত অন্তরের শান্তি দিচ্ছে কি বলবো স্যার, অন্তরের শান্তি নাই, বয়স হয়ে গেছে, বিয়ে শাদী করতাম আপনাকে না, আপনি কি বলেন অন্তরের শান্তির জন্য ফিজিক্স পড়বো? ইম্পসিবল। এনিওয়ে, তাদের জন্য এটা না, যারা আসলেই ফিজিক্স থেকে অন্তরের শান্তি পেতে চান, একটা কনসেপ্ট বুঝছেন প্রপারলি, যেন এটা বুঝতে চান, তাদের জন্য হচ্ছে এই পার্টিকুলার সাজেশনসটা, নট ফর এভরিওয়ান। এনিওয়ে, কামিং ব্যাক টু দি ডিসকাশন। তো তাহলে আমরা সো ফার এখানে যে আমাদের কোয়ার্কস গুলো দেয়া আছে, স্পেশালি 6টা কোয়ার্ক, ইন জেনারেল এই 6টা কোয়ার্কের কম্বিনেশন মিলেই অনেক ধরনের পার্টিকেল তৈরি হতে পারে, with the combination of the quark and the anti-quark, right? And their charges and their other numbers as well. So let's start with the first one, which is the up quark. Up quark কে আমরা u দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, স্মল u। এদের চার্জটা হচ্ছে +2/3 with compared to the charge of an electron. So 2/3 of an electron, this is the charge of the up quark, which is positive, by the way, and it's a type of anti-quark. So is that anti-quark? It is anti-up. So যদি এটা anti-up quark হয়, তাহলে এর জন্য সিম্বলটা কি রকম হবে? It's U bar. You remember bar? So bar is the anti-property of that particular quark, which you can say this is the anti-quark. যেরকম ম্যাটারের ক্ষেত্রে আমরা anti-matter বলেছিলাম যে দুইটা অপোজিট প্রপার্টি, এর দুটো যদি একই সাথে সাইড বাই সাইড আমরা তাদেরকে অ্যালাউ করি to let them close together, they annihilates, তারা সিম্পলি ভ্যানিশ হয়ে যায়, দুটো স্ট্রাকচার ভ্যানিশ হয়ে যায়, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি তারা প্রডিউস করতে পারে। আর এই এনার্জির ক্যালকুলেশনটা আমরা ইকুয়ালস টু mc স্কয়ার এখান থেকে বের করে ফেলতে পারি, রাইট? যেখানে c স্কয়ার হচ্ছে স্পিড অফ লাইট স্কয়ার। সো তাহলে সিম্বল অফ অ্যান্টি আপওয়ার্ড কি? u বার, and চার্জেস, তাহলে চার্জটা কি? অপোজিট। ম্যাস কি? সেম, বাট চার্জটা কি? অপোজিট। তার মানে এখানে শুধু আপওয়ার্ড এবং আপ ডাউন, চার্জ, স্ট্রেঞ্জ, টপ, বটম নিয়ে কথা বলা হচ্ছে না। এখানে আপওয়ার্ড, অ্যান্টি আপওয়ার্ড, টপ কোয়ার্ক, অ্যান্টি টপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক, অ্যান্টি ডাউন কোয়ার্ক, চার্ম কোয়ার্ক, অ্যান্টি চার্ম কোয়ার্ক, স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক, অ্যান্টি স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক, সবগুলো নিয়ে। তার মানে টোটাল এখানে 12টা, 6টা কোয়ার্ক, 6টা অ্যান্টি কোয়ার্ক, and their respective symbol and charge দেয়া আছে। Fact is, কষ্ট করে
এটা একটু মনে রাখতে। এখন এখন এটার মতো অনেক কিছু আছে যেগুলো ড্যাম, বাট ইয়েট উই নিড টু মেমোরাইজ ইট। এন্ড মেমোরাইজ করার কিছু সহজ সূত্র আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিতে পারি, তরিকা মানে মেথড। এরকম ধরেন এখানে আমাদের আপ, চার্ম এন্ড টপ। ওকে, এই তিনটা চার্জ কি +2/3। আর বাকি যেগুলো আছে এখানে দেখেন ডাউন, স্ট্রেঞ্জ এবং বটম, এদের চার্জ হলো -1/3। রাইট? তো প্রথম তিনটা মনে রাখার একটা কিছু একটা বের করবেন, সূত্র বের করে ফেলবেন যে লেটস সে আপ, চার্ম, টপ, কিছু একটা বানাইলেন, একটা ছন্দ বানান যে কোনো একজন। কারণ এটা বানান না, নিজের একটু ইনোভেটিভ হয়। আপ, চার্ম, টপ, এটা দিয়ে একটা সেন্টেন্স বানান যেটা দিয়ে আপনি মনে রাখবেন। এটা চার্জ হলো +2/3। হ্যাঁ, কি আপনার সামরা কি? ও, আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, হতে পারে এরকম সূত্র হতে পারে মনে রাখার জন্য। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ না, খারাপ না। যে চার্ম, আপ, টপ, তাহলে সি হচ্ছে গিয়ে সি ফর চার্ম, এন্ড চার্মের জন্য 2/3 পাই। আর বাকি যে দুটো আছে ইটস ইউ এন্ড টি ইজ অ্যালং উইথ ইট, এন্ড ডাউন, স্ট্রেঞ্জ এন্ড বটম দে আর -1/3। সো এই দুটো আলাদা আলাদা করে যদি আপনি এদেরকে আলাদা করতে পারেন, দেন এদের রিভার্সটা জাস্ট অপোজিট চার্জ। যেমন আপওয়ার্ক আপনি শিখলেন +2/3, ল্যান্ডটাই আপওয়ার্ক কি -2/3। চার্ম কোয়ার্ক ইট ইজ +2/3, তাহলে অ্যান্টাই চার্ম কোয়ার্ক কি -2/3। টপ কোয়ার্ক কি শিখলেন +2/3, তাহলে অ্যান্টাই টপ কোয়ার্ক -2/3। তাহলে -1/3 এক্সিস্ট করে করে কার জন্য? আরো তিনটা। কি কি আছে? এই আপ, চার্ম, টপ ছাড়া আর কি আছে? বটম, ডাউন এন্ড স্ট্রেঞ্জ। বটম, ডাউন, স্ট্রেঞ্জ কি হবে? -1/3। তাহলে +1/3 এদের অ্যান্টাইটা, অ্যান্টাই বটম, অ্যান্টাই স্ট্রেঞ্জ এন্ড অ্যান্টাই ডাউন, দিস ইজ +1/3। ওকে, এন্ড কেন এই পার্টিকুলার পার্টটা একটু মনে রাখতে হচ্ছে? বিকজ এদেরকে নিয়ে কিছু খেলা আছে সামনে, যেখানে আপনি এদেরকে কম্বাইন করতে পারবেন টু ক্রিয়েট আ কম্বাইন চার্জ। যেমন ধরেন আপনারা, আমি যদি বলি যে চার্জ অর দি কোয়ার্কস কম্বিনেশন অফ দি প্রোটন, এখানে আমরা বলি যে প্রোটনের কোয়ার্ক কম্পোজিশন হচ্ছে দুটো আপ কোয়ার্ক একটা ডাউন কোয়ার্ক। রাইট? দুইটা আপ কোয়ার্ক, তার মানে টোটাল চার্জ কত হলো? 2/3 +2/3, 4/3। প্লাস চার্ম কোয়ার্ক দেখেন তো, ইজ দ্যাট -1/3? Yes, charm quark is sorry, two up quark, one down quark, right? My mistake. Two up quark, one down quark. So is that down quark charge is -1/3? Yes. এবার আপনি তিনটাকে যোগ করেন, +2/3, +2/3 plus -1/3. In total is going to be 3/3, which is 1. তার মানে প্রোটনের চার্জ কত? 1e, or which is the charge of an electron. Okay? So প্রোটনের মধ্যে তাহলে এই তিনটা কোয়ার্কের কম্পোজিশন রয়েছে। সো এইভাবে যে কোনো সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলের ক্ষেত্রে আমি যদি জানি যে এখানে কয়টা কোয়ার্ক কম্পোজিশন থাকবে, এখানে কয়টা কোয়ার্ক কম্পোজিশন লাগবে, এবং এই কোয়ার্ক গুলো মিলায় টোটালটা কি আসবে, এবং কি ধরনের কোয়ার্ক এখানে কম্বাইন্ড হতে পারে। যেমন আমরা সামনে শিখবো যে এরকম কম্পোজিশন লাগবে যেখানে একটা কোয়ার্ক লাগবে এবং একটা অ্যান্টাই কোয়ার্ক লাগবে, এবং টোটাল চার্জ হতে হবে 1। বলেন তো একটা একটা পসিবল কম্বিনেশন বলেন তো, যে হ্যাঁ এটা হইতে পারে একটা কোয়ার্ক এবং একটা অ্যান্টাই কোয়ার্ক এই মিলা চার্জ হচ্ছে 1। এক্সাম্পল দেখে বলেন। একটা কোয়ার্ক নিব এবং একটা অ্যান্টাই কোয়ার্ক নিব, এটা মিলে আমি চার্জ বানাবো 1। আপ এন্ড অ্যান্টাই ডাউন, অ্যান্টাই ডাউন হচ্ছে +1/3 এন্ড আপ কোয়ার্ক হলো +2/3। কারেক্ট? দেখছেন পারছে? আপ এন্ড অ্যান্টাই ডাউন, অথবা আপ এন্ড লেটস সে অ্যান্টাই স্ট্রেঞ্জ, আপ এন্ড অ্যান্টাই বটম, একই জিনিস। আর আপের জায়গায় আপনি চার্ম, টপ যে কোনো একটা নিতে পারেন যেখানে +2/3 আছে এবং +1/3 আপনার প্রয়োজন। তো +1/3 তো হচ্ছে যে বাকি তিনটা ডাউন, বটম এবং স্ট্রেঞ্জ, এদের অ্যান্টাই কোয়ার্কের চার্জ। সো কার চার্জ 1/3, কার চার্জ 2/3, এটা মিলাই আপনি কম্বিনেশনটা করতে পারেন। ইউ গোনা গেট দি এক্সাক্ট কম্বিনেশন, এবং তারা আপনাকে বলে দিবে অথবা আপনার জানতে হবে যে কোন পার্টিকুলার ক্লাস নিয়ে বলতেছে। ইফ দ্য ক্লাস রিকোয়ার্স
two quarks and an anti-quark, then total combinationটা কি জিরো, যেমন নিউট্রন, তাহলে কি হতে পারে? নিউট্রনের ক্ষেত্রে is two down quark, one up quark, মিলান এবার। two down quark মানে কি -2/3, 2 into -1/3 is -2/3, আর একটা up quark মানে কি +2/3, তো +2/3 আর -2/3 মিলে কি হয়? জিরো। Did you get the point? So কতগুলো কোয়ার্ক লাগবে এটার আইডিয়াটা আমাকে জানতে হবে, এবং এখানে কোনো কোয়ার্কের কোনো স্পেশাল কন্ডিশন আছে কিনা, যে এই স্ট্রাকচারের মধ্যে অবশ্যই একটা অ্যান্টাই কোয়ার্ক লাগবে, এরকম কোনো কন্ডিশন আছে কিনা। এবং যদি এটা আমরা জানি, তখন আমরা এই ভ্যালুগুলো মাথার থেকে বের করে আমরা ইজিলি এটাকে অ্যাপ্লাই করে ফেলতে হবে। ওকে, সো আই এম গোনা গিভ ইউ 2 minutes to memorize all the charge of all the quarks, and I know it's possible. Okay, and after 2 minutes you're going to close your book and you're going to write it down. হ্যাঁ বলেন। অ্যান্টাই, এটা বি বার হবে, বি বার, ইটস নট ইউ বার। ইউ বার আবার আবার উবার বলেন না কেউ, হ্যাঁ, মানে ইউ বি আর, উবার, এটাকে আবার উবার বলা যাবে, প্রনাউন্স করতে হবে ইউ বার। ঠিক আছে, ক্লিয়ার এটা? ওকে, ইউর 2 minutes starts now. কপি বের করেন, লিখতে হবে যে। তো সবাই এই যে অ্যান্টাই বটম, এটাকে একটু সাইজ করে দেন, বি বার লিখে দেন, ঠিক আছে? তো 2 মিনিটের মধ্যে আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা রেডি করে নিই, হ্যাঁ। হ্যাঁ, কে কে টাইম তো আমাকে নক দেয় না এখন, কয়কে তাই? ও স্যার ডানি না নিলাম। সবার হয়েছে? আজকে হলো 13 তারিখ, তাই না? তাহলে তাহারিন হচ্ছে কি অ্যাবসেন্ট, তা হচ্ছে সে অনলাইনে চেয়েছে, আমি লিভের আন্ডার রাখছি, এছাড়া সবাই আসছে, ফাইজান মাসুদ চান, মাহিম সাইমন সবাই আসছে। আচ্ছা, তাহারিনও চলে আসছে। ওকে, আপনাদের 2 মিনিট হয়েছে, সবাই একটু অফ করে ফেলেন, কপি ক্লোজ করে লিখে ফেলেন, ক্লোজ ইউর কপি। শেষ, 12টা হয়েছে। নাম এবং চার্জ, সিম্বল করি, আচ্ছা সিম্বল লাগেন, আচ্ছা ঠিক আছে, সিম্বল না লাগলেও চলবে। ভিউ ফর, সরি, জি হ্যালো।
রেকর্ডিং এটা ছিল ভেরি গুড ওকে সামনে আগাচ্ছি আমরা আমরা যাচ্ছি পরের পার্টটাতে কোয়ার্কস এখান থেকে আলোচনাটা শুরু করব and pay your attention please the the sort out the to sort out the complicated picture of the hadron family of the particles Murray Gell-Mann in 1964 proposed a new model. He suggested that they were made of just a few different particles such which he called quarks যেটা আমরা মাত্র শিখলাম হ্যাঁ নেম করলাম যে এগুলো হচ্ছে এই these are quarks I'm sorry নিচে নেমে গেছে কিছুটা There are many surprising things about quarks. First, quarks have charge of less than the fundamental particle E. However, quarks are never found outside a hadron. অর্থাৎ hadron গুলো কি কে বলতে পারবেন hadron কি হ্যাঁ কি এগুলা কেন এদেরকে hadron বলে they are affected by strong nuclear force correct so এই hadron এর বাইরে এই কোয়ার্ক গুলোকে আবার কি পাওয়া যায় না খুঁজে পাওয়া যায় অর্থাৎ এদেরকে পাওয়া যায় শুধু এই hadron এর স্ট্রাকচারের ভিতরে এদের বাইরে এদেরকে পাওয়া যায় এরপর তারা বলতেছে he suggested that কই গেল হ্যাঁ they were made up of just a few different particles which he called quarks There are many surprising things about quarks. First, quarks have charge of less than fundamental particle E. However, quarks are never found outside of hadron. The quark combines so that the resulting hadron will have a charge of E or a multiple of E. Okay. So quark গুলোকে এমন ভাবে কম্বাইন করা হয় যেন এদের রেজাল্টেন্টটা E or multiplying of something E এটা তারা প্রডিউস করতে পারে এটার অর্থটা কি যে কিছু প্র্যাকটিস আমরা করলাম যে 0 +1 -1 আর কি হতে পারে এটা আমরা দেখব There are 6 types of flavors of quark each with an associated anti-quark Table 15.5 lists these quarks together with their charge thank you we have practiced this already In addition to the property of charge quarks have other properties such as strangeness charm upness downness We do not need to concern ourselves about these properties. However, recognizing that they exist should help you to understand how a large number of different hadrons can be made up from these half dozen flavors of quark. অর্থাৎ অনেক ধরনের combination of hadron এখান থেকে produce করা possible because factorial 6 you know how big it is এই যে already কোন কিটা বের করতেছিল factorial 6 what is factorial 6 ফ্যাক্টরিয়াল 6 তো আমাদেরকে দিবে যে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু কম্বিনেশন এখান থেকে সম্ভব তাই না কতটুকু অনেক কম্বিনেশন এখান থেকে পসিবল সো এত সংখ্যক কম্বিনেশন এত ধরনের hadrons আমরা এখান থেকে পেতে পারি just with the combination of this 5 different flavors of quarks up down top bottom strange charm correct এবার বলতেছে এরপরে এসে There are two ways in which quarks can combine to produce hadrons. So quarks গুলো যে hadron produce করছে যেগুলো strong nuclear force দ্বারা affected হবে there are two ways. Number one, 3 quarks make up a class of hadrons called baryon. তাহলে আমরা একটু আগে যে প্রোটন এবং নিউট্রনের এক্সাম্পল দেখেছিলাম কয়টা কোয়ার্ক ছিল সবাই একসাথে বলেন কয়টা কোয়ার্ক ছিল হ্যাঁ জোরে বলেন প্রোটনের ক্ষেত্রে কয়টা কোয়ার্ক ছিল কি কি ছিল দুইটা আপওয়ার্ড ছিল একটা ডাউনওয়ার্ড ছিল কারেক্ট তার মানে তিনটা কোয়ার্ক মিলে যে কম্বিনেশনটা তৈরি হয় hadronের এদেরকে আমরা বলতেছি baryon কি বলতেছি baryons so proton is not a baryon is that a correct statement no sir proton is a baryon right because proton consists of 3 quarks and protons affected by strong nuclear force. So first and foremost, এটা একটা hadron হতে হবে because hadron না হলে এটা strong nuclear force এর affected হচ্ছে না আমরা hadron এর ক্ষেত্রে বলতেছি if there are 3 quarks to made of a hadron then this is known as baryon like proton neutron both are called baryons clear next a quark and an anti-quark make up a class of hadron called mesons meson this is also hadron but it is made of how many quarks
আর টু কোয়ার্কস কিরকম, একটা কোয়ার্ক এবং একটা অ্যান্টাই কোয়ার্ক। আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম র্যান্ডমলি, বলেছিলাম যে এমন একটা কোয়ার্ক কম্পোজিশনের এক্সাম্পল দেন যেখানে একটা কোয়ার্ক আছে এবং একটা অ্যান্টাই কোয়ার্ক আছে এবং ওদের রেজাল্টেন্ট চার্জ হচ্ছে 1। মাইন অ্যান্সার দিয়েছিল যে এটা একটা আপ কোয়ার্ক এন্ড একটা অ্যান্টাই টপ কোয়ার্ক, বিকজ আপ কোয়ার্কের ক্ষেত্রে চার্জ হচ্ছে +2/3 এবং টপ কোয়ার্কের ক্ষেত্রে চার্জ হচ্ছে কি -1/3। সো অ্যান্টাই নিলে মাইনাস, তাহলে কি ছিল এটা, অ্যান্টাই ডাউন কোয়ার্ক, অ্যান্টাই ডাউন কোয়ার্ক, রাইট। তাহলে এটা চার্জ হলো +2/3। সো কম্বিনেশনটা ওভারঅল একটা 1 জেনারেট করেছিল, রাইট। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ মেসেন্স। সো ফার কয়েকটা ওয়ার্ড আমরা শিখলাম, একটা ছিল আপনার হ্যাড্রন, আর তার আগে আমরা কি শিখেছিলাম, হ্যাড্রনের পাশে কি ছিল, যেটা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সের এফেক্টেড হয় না, লেপটনস, ভেরি গুড। এন্ড এরপর আমরা হ্যাড্রনের মধ্যে দুটো ক্লাসিফিকেশন শিখলাম, একটা ব্যারিয়ান একটা মেসন। ব্যারিয়ান গুলোর মধ্যে কয়টা কোয়ার্ক লাগে, 3টা। মেসনের ক্ষেত্রে কয়টা কোয়ার্ক লাগে, 2টা। এই কোয়ার্ক গুলোর মধ্যে একটা কি থাকতে হবে, অবশ্যই অ্যান্টাই কোয়ার্ক থাকতে হবে, বাট 3টা কোয়ার্কের ক্ষেত্রে অ্যান্টাই থাকতে হবে এরকম কিন্তু কোনো কন্ডিশন নাই। তার মানে ব্যারিয়ান doesn't have any condition that there must have been an anti quark, whereas meson being only 2 quarks, it requires 1 quark and 1 anti quark. Make sense? Shall we go forward? Let's go. Baryons. Example of baryons are proton and neutron. We have done it, thank you. Mesons. There are many examples of mesons. Here are two described. Number 1, a pi plus meson is made up of an up quark and a down anti quark. বলেন তো এটা টোটাল কম্বাইন্ড চার্জ কত, সবাই দেখে বলতে পারেন, নো প্রবলেম। কত, 1। কেন, ডাউন কোয়ার্কের চার্জ কত, ডাউন কোয়ার্ক -1/3, অ্যান্টি ডাউন কোয়ার্ক +1/3, আপ কোয়ার্ক +2/3, so 2/3 +1/3 making it 1. Very good. So phi meson is made of a strange quark and an anti-strange quark. তাহলে এই phi mesonটার সিম্বলটা কিরকম, S বার, বিকজ একই কোয়ার্কেরই অ্যান্টাই কোয়ার্ক ইউজ করতেছে। তার মানে কি চার্জ একটা যেটাই হোক না কেন, এটা 2/3 হোক 1/3 হোক, whatever, I don't know, I didn't remember, but yet কম্বিনেশনটা কি 0। সো এদের কোয়ার্ক কম্পোজিশনটা আপনাকে টোটাল ওভারঅল 0 চার্জ দিচ্ছে। সো বোথ অফ দেম, এই অ্যান্টাই কোয়ার্ক বলেন বা একটা ফাই মেসন বলেন বা ফাই প্লাস মেসন বলেন, এটা আপনাদেরকে কি দিচ্ছে, এমন একটা কম্পোজিশন দিচ্ছে কোয়ার্কের যেখানে একটা কোয়ার্ক একটা অ্যান্টাই কোয়ার্ক স্টে কোয়ার্ক। তার মানে দিস ইজ এক্সাম্পল অফ মেসন and this is example of hadron. Are we clear? Oh, I clear na? Sada clear na? Yes, good. ঠিক আছে, questions. কোশ্চেনের পরে আর কি আছে আমাদের, another look at beta particle. আচ্ছা, another lookটা আগে সেরে নিই, এরপরে কোশ্চেনটা নিয়ে আর পরে কথা বলা যাবে। ফার্স্ট পেপারে অনেক কোশ্চেন আছে বাকি। 15.12 another look at beta decay কি বলতেছে, this is interesting as a hadron decays into another hadron emitting a lepton and an anti-lepton. অর্থাৎ দেখেন এই যে স্টেটমেন্টটা, এই স্টেটমেন্টটাকে কে ভেঙে বলতে পারবে, এই স্টেটমেন্টটাকে প্রিভিয়াস ল্যাঙ্গুয়েজে hadron lepton ছাড়া এক্সপ্লেইন করতে হবে, কে পারবেন হাত ওঠান। don't say it, I say it without the word lepton, hadron, anti-lepton, এটাকে কে এক্সপ্লেইন করতে পারবেন এই ফার্স্ট সেন্টেন্স কে। This is interesting as a hadron decays into another hadron emitting a lepton and an anti-lepton. A proton, very good, and emitting a fast moving electron and an anti-neutrino. Congratulations, thank you. আমাকেও আপনাদেরকেও, আমরা সবাই মিলে কম্বাইন্ড এফোর্ট এটা পেরেছি, গুড। অর্থাৎ একটা hadron মানে একটা নিউট্রন, it's what's happening here, one hadron is converted into or decays into another hadron. So a neutron, it converts into a proton. So প্রোটনের যেহেতু একটা নিউট্রন কনভার্ট হচ্ছে, তার মানে এখান থেকে একটা ফাস্ট মুভিং ইলেকট্রন ডিকে করবে। এবং আমরা একটু আগে এই ডিকে গুলো শুরু করার আগে দেখেছি, বা ডিকে গুলোর প্রথম লুকটা আমরা দেখেছিলাম, ওইখানে আমরা দেখেছিলাম যে একটা অ্যান্টাই ইলেকট্রন নিউট্রিনো বা একটা ইলেকট্রন অ্যান্টাই নিউট্রিনো প্রডিউস হয়েছে, রাইট। তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে তারা কি বলতেছে, a hadron which is a neutron. Why? Because first and foremost it is affected by strong nuclear force. Second of all, there are 3 quarks
কোয়ার্কস, তাহলে 3 কোয়ার্কস তাহলে এই হ্যাড্রনটা কি একটা ব্যারিয়ার, দুইটা কোয়ার্ক থাকলে এই হ্যাড্রনটা কি হতো মেসন। ভেরি গুড. So one neutron is decaying, or one hadron is decaying into the another hadron, which is a neutron into a proton. Okay. However, এখানে আপনাদের ডায়াগ্রামে একটু টাল্টিমাল্টি আছে, টাল্টিমাল্টিতে ঠিক করতে হবে। নিউট্রনের জন্য UDD হবে, নট UUD। আপওয়ার্ড ডাউন কোয়ার্ক আপনাদের বইয়ে যদি চেঞ্জ থাকে, যদি দেখেন যে এখানে দুইটা ডাউন কোয়ার্ক, দুইটা আপ কোয়ার্ক, একটা ডাউন কোয়ার্ক আছে, চেঞ্জ ইট ইনটু ওয়ান আপ কোয়ার্ক, টু ডাউন কোয়ার্ক ফর নিউট্রন। It's neutron to proton. আপনাদের এখানে কি ডায়াগ্রামে লেখা আছে প্রোটন টু নিউট্রন? It's neutron to proton লেখা, রাইট? তাহলে নিউট্রনের জন্য কম্বিনেশনটা কি? It's UDD because it's beta minus decay, so it's neutron to proton. বুঝতে পেরেছেন সৌদা? এন্ড প্রোটনের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি, দুটো আপ কোয়ার্ক একটা ডাউন কোয়ার্ক, so it's DUU। এটাও চেঞ্জ করে ফেলেন। করছেন? আপনি করছেন? আপনারটা দেখবো, আপনি হাত মারাবেন না। চেঞ্জ করতেছেন না কালা, চেঞ্জ করেন। এই যে কই চেঞ্জ করে তাহলে চেঞ্জ করেন, না চেঞ্জ করেন। ওকে, নিউট্রন কেমন আছে? ওকে, দুইটা আপ কোয়ার্ক ডাউন কোয়ার্ক লিখতে হয়। নিউট্রন ইজ UDD। চেঞ্জ করেন, চেঞ্জ করেন। বুঝলেন নাকি? চেঞ্জ করেন। এটাকে এখানে দুইটা আপ কোয়ার্ক একটা ডাউন কোয়ার্ক আছে, এটা কি? এটা একটা প্রোটন দিবে। তাহলে এখানে তো আপনি লিখতে হবে দুইটা ডাউন কোয়ার্ক একটা আপ কোয়ার্ক, ঠিক করেন? না না না, বেশি দেখা না, আপনি বই বের করে আপন খাবার করে রাখুন, ঠিক করেন নাকি? বেশি দেখা না করে ঠিক করে না, বেশি বা মন্দ করে আপনি একটু ঠিক করেন তাহলে হবে। বুঝছেন? বাইরে করেন ঠিক আছে, আপনারা ইনভেস্ট করুন, আপনারা ঠিক করেন। ঠিক আছে, ওকে। সো তাহলে ওকে, কাম ডাউন। সো এটা কি ডিকে করতেছে? এটা একটা বেটা মাইনাস ডিকে করতেছে, এন্ড বেটা ইজ আ লেপটন, বেটা মাইনাস ইজ আ লেপটন। ওয়াই লেপটন? লেপটনের ডেফিনেশন কি ছিল अगेन? yes, it doesn't affected by strong nuclear force. very good. and সাথে একটা অ্যান্টি লেপটন প্রডিউস করছে। অ্যান্টি লেপটন কি? এটা অ্যান্টি ইলেকট্রন নিউট্রিনো, ইলেকট্রন নিউট্রিনো, বাট দিস ইজ অ্যান্টি ইলেকট্রন নিউট্রিনো। ওকে, গুড, ভেরি গুড। এবার আমরা কন্টিনিউ করছি। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইন বেটা ডিকে? এবার দেখেন একটু ভিতরে গেল, ওই যে আমরা ও লেভেলে পড়ছিলাম যে একটা প্রোটন নিউট্রনে ট্রান্সফর্ম হইছে, কেন হইছে? এই কোশ্চেনের অ্যান্সার আমরা এ লেভেলসে পাবো। অ্যাকচুয়ালি দেখেন, ডিউ টু আ পার্টিকুলার রিজন, রিজনটা নিয়ে আমি পরে বলতেছি, আগে কি ঘটছে এটা আগে বলি। কি আপনার স্ট্রাকচারে ছিল একটা আপওয়ার্ড, দুইটা ডাউনওয়ার্ড ফর নিউট্রন। একটা ডাউনওয়ার্ড যদি কোনো কারণে একটা আপওয়ার্ডকে কনভার্ট হয়ে যায়, কোনো কারণে, হোয়াটস দ্য রিজন? अगेन আই সেড अगेन, পরে বলতেছি আমি। বাট একটা ডাউনওয়ার্ড যদি একটা আপওয়ার্ডকে কনভার্ট হয়ে যায়, then the total number of upward becomes 2 and the downward becomes 1 now. So দুইটা আপওয়ার্ড একটা ডাউনওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি কি? It's a proton. Thereby a neutron transform into a proton. তাহলে প্রোটনের ক্ষেত্রে যখন এটা নিউট্রনে কনভার্ট হয় এবং এখান থেকে যখন একটা পজিট্রন ডিকে হয়, তখন কি ঘটে? একটা আপওয়ার্ড একটা ডাউনওয়ার্ডে কনভার্ট হয়। দ্যাটস ইট। So inside this structure, what happens is a quark transform into another quark, from downward to upward, or from upward to a downward, depending upon কোন ধরনের ডিকে আমার এখানে হচ্ছে। ক্লিয়ার কি এটা? এবার দেখেন এখানে বলতেছে the neutron is made up an upward and two downward, UDD. The proton is made up of two upward and a downward, UUD. The equation representing this at a quark level is a D transform into a U, অর্থাৎ একটা ডাউন কোয়ার্ক is transformed into an U upward and emitting a fast moving electron and plus an anti-electron neutron. Okay, এবার কি ইকুয়েশন এখানে বলতেছে? the decay of down quark into an up quark and beta minus decay. However, let's go a little forward. Another nuclear force. So strong nuclear force তো আমরা পড়েছি।
এর পাশাপাশি কি আর কোনো নিউক্লিয়ার ফোর্স আছে কিনা, ওরা বলতেছে অ্যানাদার, তার মানে হয়তো একটা আছে। চলেন এটা দিকে আসি। We have made and described strong nuclear force in some details as a short-range force that holds the nucleons, proton এবং neutron together in a nucleus. It is force that is felt only by hadrons, not leptons. So hadron গুলো অর্থাৎ প্রোটন এবং নিউট্রন গুলো সাইড বাই সাইড একটা টাইনি প্লেসের মধ্যে with a volume with a distance of 10 to the power minus 8, কত ছিল 10 to the power minus, চেক করেন, what is the distance required to strong nuclear force to act, 10 to the power minus, তাড়াতাড়ি দেখেন, চেক 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 8, তো বলে ফেলছি মুখ ফসকে, আসলে কি চেক করেন, এই বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টান না কেন, উল্টান, খুঁজে বের করেন, এখানে তো কোশ্চেনের উত্তর তো এখানে নাই। স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স অ্যাক্ট করার জন্য দেয়ার হ্যাজ টু হ্যাভ স্মল ডিসটেন্স, আর এই স্মল ডিসটেন্সের ভ্যালু কতটুকু, 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19, ঠিক বইলো জি ভাই, কেমন দিচ্ছেন কনফিডেন্স, বই দেখে বলতেছেন এরপরও কনফিডেন্স নাই, না কারেক্ট কারেক্ট, ঠিক আছে, আমি এটাই বলছিলাম, বই দেখে বলারটাই বলতেছি। 10 to the power minus 19 ইলেকট্রন ভোল্ট, কে বলছে এটা, দাঁড়ান, এটা তো 1 ইলেকট্রন ভোল্টের ডেফিনিশন, আর বলছি স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স কাজ করবে, এটার জন্য কতটুকু ডিসটেন্স লাগে, স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স কোথায় আছে, 10 to the power minus, ওই বুঝেন বুঝেন, জি না জি না জি না, এটা না, খোঁজেন খোঁজেন, বই খোঁজেন, না আমি আপনাদেরকে কোন সেকশনের আন্ডারে আছে বলছি, অনেক আগে মনে ছিল এটা না, নো আই সেড ডিসটেন্স, যেই শর্ট, কোথায় পেয়েছেন সেকশন বলেন, কত নম্বর সেকশন, সবাই 15.5 এ যান, গিয়েছেন, পেয়েছেন সবাই, এই 15.5 এর মধ্যে দেখেন প্রথম প্যারাগ্রাফ, এই টেবিলের নিচে যে প্যারাগ্রাফটা, অর্থাৎ ফোর্স ইন দি নিউক্লিয়াস, পেয়েছেন এটা, এটা লাস্ট সেন্টেন্সে দেখেন, this is called the strong nuclear force, it only acts over very short distance at around 10 to the power minus 14 meters. So এবার আমরা আমাদের ডিসকাশনে চলে যাই, দৌড় another nuclear force, সবাই আছেন এখানে, সো এই স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা কাজ করতেছিল বিটুইন দি hadrons which is the proton and the neutrons, এই প্রোটন নিউট্রনের মধ্যে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সটা কাজ করতেছিল ফর আ ভেরি শর্ট ডিসটেন্স এট अराउंड 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 14 মিটার, ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে লিখে রাখেন সবাই, 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 14 মিটার, স্মল ডিসটেন্স বলছে না, লিখছেন, লিখেছেন, আচ্ছা, বাট it is unaffected by lepton, you know, because strong nuclear force lepton কে এফেক্ট করে না, তাহলে ইলেকট্রন গুলো এই স্ট্রাকচার চারদিকে ঘুরে কেন, কোনো ফোর্স ছাড়া, লেটস রিড, সবার লেখা শেষ, লেটস রিড, there is a second nuclear force known as the weak nuclear force or weak interaction, it is felt by both hadrons and leptons, and more importantly it is the interaction that causes beta decay, in which a hadron changes to a different hadron with emission of a lepton and an anti-lepton. অর্থাৎ এই পার্টিকুলার ফোর্সটা এটা সবার জন্য কাজ করতে পারে, এটা hadronের জন্য যেরকম কাজ করে এটা leptonের জন্য কাজ করে, so this is not a strong nuclear force, rather this the weak nuclear force, however this is the cause, এই যে একটু আগে একটা ক্যান্সার আমরা বলতেছিলাম, এটা পরে বলবো, so this is the cause, because of this weak nuclear force a downward transform into a upward, এই weak nuclear force জন্য কেন একটা ডাউনওয়ার্ড একটা আপওয়ার্ড কে কনভার্ট হয়, এটা আমরা আবার এখানে অ্যানসার দিব, ঠিক আছে, এনিওয়ে দিব না আর কি সিম্পলি, আচ্ছা সামনে আগাই তাহলে আমরা, ওকে শেষ তো, তাহলে সামনে আগানোর আর কিছু নাই except for solving the past paper, because today we finish our syllabus of CAIE
for May 24 candidates. Thank you for being with me and I'll be with you. So আমরা next class থেকে past paper solve করবো as usual. We start with year 2019. So 2019 paper 2 is going to be your homework. 2019 এর যে পেপার 2 যতগুলো আছে এই সবগুলো করে আসবেন, যেখানে এই পার্টিকুলার let me finish 2019 এর এই রিলেটেড পাস পেপার যেগুলো আছে, যত কোশ্চেন আছে পেপার 2 সবগুলো পাস পেপার সলভ করবেন, শুধু 2019 all variants. Clear? তানভীর লিখতেছেন? থ্যাংক ইউ। শুধু এই টপিক পার্টিকল ফিজিক্স। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। রেকর্ডিং স্টপ করো তো।